Hello everybody, welcome to another session of management accounting. Today we are going to solve example number 2 and 3 from our litho. So let us read the example first. Prepare a cash budget for 4 months. Second example of our litho. Prepare cash budget for 4 months ending on 31st December. 31st December na end થતું હોય એવું 4 મહિનાનું બજેટ બનાવો. Starting from September. So September, October, November and December, there are 4 months. So keep the litho in front of you and start reading the question along with me. The tabular form is given in which July to December all total sales, credit purchase, wages and overhead expenses are given. Then additional information. Assume 40% of total sales are cash sales and 60% is credit sales. Cash discount of 5% is allowed if the payment of the amount of sales is made within 1 month. So here the new one, cash discount is given. So in that case, whenever there is a credit sales, the discount has to be deducted from the same. 40% collection from debtors in the next month and remaining amount in the next month following. So this is the payment which is going to be received from our debtors, collection from debtors. So 40% in next month and 60% in next month. Overhead expenses include 15,000 per month for depreciation on fixed assets. So this is new working note. Period of credit allowed by supplier is of 2 months. Then time lag payment of wages half month and overheads 2 months. In September, annual debenture interest at 12% on rupees 4,80,000 debenture is to be paid, and in December, installment of rupees 30,000 for purchase of building is to be paid. Right? So this is your example. Now on the basis of the same, firstly we need to prepare the format of your budget. Right? So by looking at the example, you can come to know what are your incomes and what are your expenses. So starting from the drawing the budget. So particulars and 4 columns. જેટલા મંથનું બજેટ હોય એટલી તમારે columns prepare કરવાની છે. Right? So particulars September, October, November and December. There are 5 columns altogether. You need to give the heading like this. Cash budget for 4 months. From September to December 2009. Now starting with opening cash balance, then cash receipts. So example માં જોઈ લેવાનું income કેટલી છે. In this example there are 2 incomes only, cash sales and collection from debtors. Right? So એ બંને લખી લેવાના. Then after leaving 1 to 2 lines, you need to write down opening balance plus receipts. Then cash payments minus cash payments. તો જોઈ લેવાનું તમારા પેમેન્ટ્સમાં starting from the sequence of your example. તો પહેલા ટેબલ લેવાનું. તો ટેબલમાંથી કેટલી વસ્તુઓ એક્સપેન્સમાં આવશે? 3. ક્રેડિટ પરચેસ છે, ઇટ મીન્સ પેમેન્ટ ટુ ક્રેડિટર્સ. તો કેશ પરચેસ અહીંયા નહીં લખો તો ચાલશે. કેશ પરચેસ જરૂર નથી લખવાની. ડિરેક્ટલી પેમેન્ટ ટુ ક્રેડિટર્સ, દેન વેજીસ એન્ડ ઓવરહેડ્સ. પછી એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશનમાંથી જોઈ લેવાનું તમારા જે એક્સપેન્સીસ છે લખી લેવાના. સો દેટ ઇઝ debenture interest and building installment. બે વસ્તુઓ આવશે. So likewise you can prepare the format. Now we are moving towards preparation of your working note regarding the sales. So starting with this first. તો sales related તમારી જે information છે જોઈ લેવાની. તો 3 information ધ્યાનમાં લેવાની છે. 40% cash sales, 60% credit sales. Then cash discount is allowed to your cash sales, and then 40% in next month and 60% in next month. તો સૌથી પહેલાં તમારે જોઈ લેવાનું બજેટ ક્યાંથી પ્રિપેર કરવાનું છે? સપ્ટેમ્બરથી. તમારું કલેક્શન કેટલું ડ્રેગ થાય છે નેક્સ્ટ મંથ એન્ડ નેક્સ્ટ મંથ મીન્સ 2 મંથ સુધી સ્ટ્રેચ થાય છે, 2 મંથ સુધી ડ્રેગ થાય છે. તો મેઇન બજેટના સપ્ટેમ્બરથી બને છે, તો એની 2 મહિના પહેલાં બનાવવાનું. જેટલા મંથ તમારું પેમેન્ટ કે કલેક્શન સ્ટ્રેચ થાય છે કે ડ્રેગ થાય છે કે લંબાઈ છે એટલી કોલમ એડવાન્સમાં બનાવવાની. રાઈટ? સો સપ્ટેમ્બરથી બજેટ ચાલુ થાય છે, પણ વર્કિંગ નોટ સેલ્સની વર્કિંગ નોટમાં આપણે કોલમ્સ બનાવશું જુલાઈથી. તો સૌથી પહેલાં ટોટલ સેલ્સ લખી લેવાનું. પછી એમાં ડિસ્ક્રિપ્શન કેવી રીતે દેવાનું? સી લાઈક ધીસ. 40% કેશ અને 2 લાઈન છોડીને એના જ 60% ક્રેડિટ. So
3,60,000 ના 40% એટલે 1,44,000 અને 60% એટલે 2,16,000 બરાબર. આવી રીતે બધાના લઈ લેવાના. કોલમ્સ જોતા જાઉં, હું બોલું છું. ઓગસ્ટનું ટોટલ સેલ્સ 4,20,000, એના 40% કેશ સેલ્સ એટલે 168 અને 60% ક્રેડિટ એટલે 252 લાઇકવાઇઝ. તો તમારે ડિસ્ક્રિપ્શન લઈ લેવાનું બંનેનું. હવે કેશમાં તમે 5% ડિસ્કાઉન્ટ આપો છો, તો જે તે તમારા મંથનું કેશ સેલ્સ છે એમાંથી એના 5% ડિડક્ટ કરવાના એઝ ડિસ્કાઉન્ટ. So your net collection of your cash sales will be this, and this will be posted in your budget. 180 to 400, 2,05,200, 228 and 2,5,800. Now regarding this credit sales, તો આ credit sales છે એની વાત કરીએ તો એનું શું કરવાનું છે, એના 40% નેક્સ્ટ મંથમાં અને 60% નેક્સ્ટ ટુ નેક્સ્ટ મંથમાં એરો કરેલા છે પેન્સિલથી, તમે જોઈ શકો છો. સો જુલાઈના 40% to be received in the month of August and 60% amount is going to be received in the month of September. તો આ જ ચેઇન તમારે ફોલો કરી અને આગળનું કેલ્ક્યુલેશન કન્ટિન્યુ કરવાનું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઓગસ્ટનું ક્રેડિટ સેલ્સ જોવો 2,52,000, તો એના 40% એ રિસીવ થશે સપ્ટેમ્બરમાં 1,08,000 અને એના 60% ઓક્ટોબરમાં 1,51,200. રાઈટ, આ રીતે જવાનું છે. સો ફાઇનલી તમને તમારા ક્રેડિટ સેલ્સની અમાઉન્ટ મળી જશે. કલેક્શન ફ્રોમ ડેટર્સની અમાઉન્ટ મળી જશે અને આ જ અમાઉન્ટ તમારે પ્લેસ કરવાની છે બજેટમાં. રાઈટ, સો દેટ વિલ બી 2,30,400, 2,66,400, 3,02,400 and 3,38,400. આ તમારી સેલ્સની વર્કિંગ નોટ થઈ. હવે પરચેઝની વાત કરીએ તો 2 મંથ્સનું છે. સો અગેઇન તમારા મેઇન બજેટ કરતાં 2 કોલમ્સ એડવાન્સમાં બનાવવાની. રાઈટ, સો પહેલાં ટોટલ પરચેઝ લખી નાખવાનું, પણ અહીંયા ખાલી ક્રેડિટ પરચેઝ છે તો અહીંયા તમે ટોટલ વર્ડ કાઢીને ક્રેડિટ પરચેઝ લખી શકો છો. પછી પેમેન્ટ શું છે, 2 મંથ્સનું થાય છે. તમે આજનું ક્રેડિટ પરચેઝ છે એનું પેમેન્ટ 2 મહિના પછી કરો છો. સો જુલાઈનું પેમેન્ટ ડાયરેક્ટ જશે સપ્ટેમ્બરમાં, ઓગસ્ટનું જશે ઓક્ટોબરમાં, સપ્ટેમ્બરની અમાઉન્ટ જશે નવેમ્બરમાં અને ઓક્ટોબરની અમાઉન્ટ જશે ડિસેમ્બરમાં. સો આ લાસ્ટ લાઇન છે એ તમારે બજેટમાં પ્લેસ કરવાની છે. નેક્સ્ટ ઇઝ વેજીસ. તો હાફ મંથનો ટાઈમ લેગ છે, તો વેજીસમાં હાફ ઇન નેક્સ્ટ મંથ એન્ડ હાફ ઇન સેમ મંથ. તો ઓગસ્ટનું હાફ 45,000 સેમ મંથમાં અને બીજું હાફ છે નેક્સ્ટ મંથમાં. રાઈટ, તો આ જ સિક્વન્સ ફોલો કરી અને તમારે આગળ વધવાનું છે. આ એડજસ્ટમેન્ટ આપણે એક્ઝામ્પલ નંબર 1માં કરી જ લીધું છે. હાફ મંથનો ટાઈમ લેગ હોય એટલે હાફ મંથનું ડિલે છે. ઓકે, સો ઓગસ્ટની વાત કરીએ, હાફ મંથ, 1/4 મંથ, 1/8 મંથ આવી રીતે હોય ત્યારે એક કોલમ એડવાન્સમાં બનાવવાની બજેટ કરતાં. સો ઓગસ્ટની 50% અમાઉન્ટ ટુ બી પેડ ઇન સેમ મંથ એન્ડ રિમેનિંગ 50% અમાઉન્ટ ઇઝ ટુ બી પેડ ઇન નેક્સ્ટ મંથ. તો આ જ સિરીઝ ફોલો કરતી જવાની છે એન્ડ યુ ગેટ યોર પેમેન્ટ ઓફ વેજીસ લાઈક ધીસ. યુ નીડ ટુ એડ ધીસ 2 આઇટમ્સ. સો 60 + 45 એટલે 1,05,000, 66 + 60 એટલે 126, 67,500 + 66 એટલે 133,500, 75 + 67,500, so that is 142,500. આવી જ રીતે તમારે વેજીસની જેમ જ વર્કિંગ નોટ બનાવવાની છે ઓવરહેડ્સની, પણ એમાં ટાઈમ લેગ છે. એમાં તમને એક એડજસ્ટમેન્ટ આપેલું છે ઓવરહેડ્સનું. દેટ ઇન્ક્લુડ્સ 15,000 રૂપીઝ પર મંથ ફોર ડેપ્રિસિએશન અને ઓવરહેડ્સનો ટાઈમ લેગ છે 2 મંથ્સ. તો અગેઇન 2 કોલમ એડવાન્સમાં બનાવવાની. ડેપ્રિસિએશન છે એ તમારો નોન કેશ એક્સપેન્સ છે, એ તમે કેશમાં પે નથી કરતા. સો વેનેવર ધ ડેપ્રિસિએશન ઇઝ ગિવન ઇન ધ એક્ઝામ્પલ or whenever it is included in any of the expenses, it would be deducted from the same and then the remaining amount is to be paid as per the instructions given in the example. So સૌથી પહેલાં બધી અમાઉન્ટમાંથી ટોટલ ઓવરહેડ્સમાંથી 15,000 તમે ડેપ્રિસિએશન પર મંથ ડિડક્ટ કરેલા છે. રાઈટ, સી એન્ડ દેન amount is 75, 81, 93, 99, 1,05,000 and 1,05,000. So that is called depreciation, overheads excluding depreciation.
તો હવે તમને ટાઈમ લેગ 2 મંથ્સમાં છે, તો જુલાઈનું પે થશે સપ્ટેમ્બરમાં, ઓગસ્ટનું પે થશે ઓક્ટોબરમાં, એન્ડ સો ઓન. સો અગેઇન લાસ્ટ લાઇન તમારે બજેટમાં પ્લેસ કરવાની છે, રાઈટ. તો હવે આપણે જોઈ લઈએ ઇન્સર્ટ કેવી રીતે કરવાની છે આઇટમ્સ. જો આ તમારું બજેટ છે, ઓપનિંગ બેલેન્સ વિચ ઇઝ ગિવન ઇન ધ એક્ઝામ્પલ, રાઈટ. દેન કેશ સેલ્સ ક્યાંથી આવશે? કલેક્શન અહીંયાથી આવશે અને આ તમારું કેશ સેલ્સ. જો આ બંને આઇટમ પ્લેસ થશે તમારા બજેટમાં રિસીટ સાઈડ. જો છે કેશ સેલ્સ એન્ડ કલેક્શન ફ્રોમ ડેટર્સ. એવી જ રીતે પેમેન્ટ ટુ ક્રેડિટર્સ લેવાનું પરચેઝની વર્કિંગ નોટમાંથી, વેજીસ અને ઓવરહેડ્સ લેવાના વેજીસ અને ઓવરહેડ્સની વર્કિંગ નોટમાંથી લાસ્ટ લાઇન. દેન ડિબેન્ચર ઇન્ટરેસ્ટ, એન્યુઅલ ડિબેન્ચર ઇન્ટરેસ્ટ છે, સો 4,80,000ના 12% ડિરેક્ટલી લઈ લેવાના, એન્યુઅલ છે એટલે, સો દેટ ઇઝ 57,600. એન્ડ બિલ્ડિંગ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ઇઝ 30,000. સો ફાઇનલી પેમેન્ટનો આટલી અમાઉન્ટનો ટોટલ કરો એટલે ટોટલ પેમેન્ટ થશે. નેક્સ્ટ ઓપનિંગ બેલેન્સ પ્લસ રિસીટ્સ એટલે તમારે આ ટોટલ મળશે, માઇનસ 417,600 એટલે ક્લોઝિંગ બેલેન્સ થઈ 25,200. ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઓફ સપ્ટેમ્બર વિલ બી ઓપનિંગ બેલેન્સ ઓફ ઓક્ટોબર, એન્ડ સો ઓન. તો ફાઇનલી તમારો છેલ્લે આન્સર આવે છે 11,400. So likewise you can prepare your budget. You can pause the video at any time and take the snapshot. So this is your example number 2. Moving towards example number 3 now. This is the budget. So let us read the example first and then we'll move towards the solution. So let me search it. Yes, prepare cash budget for 4 months up to July. જુલાઈ સુધીનું 4 મહિનાનું બજેટ બનાવો એવું કહે છે. ઓકે, સો ઇન દેટ કેસ સ્ટાર્ટ થશે તમારું બજેટ એપ્રિલથી. સો એપ્રિલ, મે, જૂન એન્ડ જુલાઈ. ઇન્ફોર્મેશન આપેલી છે ફેબ્રુઆરીથી જુલાઈ સુધીની. ટોટલ સેલ્સ, ટોટલ પરચેઝ, વેજીસ, ફેક્ટરી એક્સપેન્સ એન્ડ ઓફિસ એક્સપેન્સ. Assume 40% total sales are cash sales and 60% credit sales. Last example ની જેમ જ. Assume 25% of purchase are cash purchase and 75% are credit purchase. અહીંયા પરચેઝમાં બી બાયફિકેશન છે, પણ કેશ સેલ્સ ક્રેડિટ સેલ્સ અને કેશ પરચેઝ ક્રેડિટ પરચેઝના રેશિયો છે એ ડિફરન્ટ છે. 40% of credit sales are realized in the next month and remaining in the third month. તો આ ક્રેડિટ સેલ્સનું કલેક્શનના ડેટા છે. Depreciation of ₹10,000 is included in factory expense. Creditors are to be paid after 2 months. Leg payment of wages is half month, factory 1 month and office expense half month. Installment of ₹30,000 is due on July and an income of ₹20,000 is due in the month of June. તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા તમારી પાસે એક ઇન્કમ વધારે છે. સો રિસીટ સાઇડ વી નીડ ટુ રાઇટ ડાઉન 3 આઇટમ્સ: cash sales, collection from debtors and income, 3 items. Then by looking at the example you can prepare the particular column of your budget first. So here purchase also is in 2 forms, cash as well as credit. So પેમેન્ટમાં ફર્સ્ટ આઇટમ આવશે કેશ પરચેઝ, દેન પેમેન્ટ ટુ ક્રેડિટર્સ, દેન ફેક્ટરી એક્સપેન્સ એન્ડ ઓફિસ એક્સપેન્સ, દેન ઇન્સ્ટોલમેન્ટ. દેટ્સ ઇટ. તો આ તમારું બજેટ પૂરું થયું. તો વર્કિંગ નોટ જોઈએ. સૌથી પહેલાં વર્કિંગ નોટ લઈએ સેલ્સની. તો અગેઇન 2 મંથ સુધી તમારું કલેક્શન છે સ્ટ્રેચ થાય છે. સો મેઇન બજેટ સ્ટાર્ટ થાય છે એપ્રિલથી, પણ આપણે કેલ્ક્યુલેશન લેવાનું ફેબ્રુઆરીથી, 2 કોલમ વહેલા. પહેલી લાઇનમાં લખવાનું છે ટોટલ સેલ્સ, પછી એના બાયફિકેશન 40% કેશ અને 60% ક્રેડિટ. સો 3 લાખના 40% 120 અને 60% 180. લાઇકવાઇઝ એ રીતે લખી નાખવાનું છે. પછી કેશ પરચેઝ આ રીતે હાઇલાઇટ કરીને ડિરેક્ટલી તમારે બજેટમાં લખવાનું રહેશે, કેશ સેલ્સ સોરી. દેન ક્રેડિટ સેલ્સમાં શું કહે છે?
40% in next month and 60% in next to next month. So 1,80,000 ના 40% next month માં અને 60% next to next month. So likewise same chain follow કરી અને તમે કરી શકો છો તમારું collection from debtors ની total. So this is the working note of sales. Likewise purchase, તો purchase માં distribution છે 2575 નું. સો ટોટલ પરચેઝ લખવાના 2575 માં ડિસ્ટ્રીબ્યુશન અને પછી પેમેન્ટ શું કહે છે પેમેન્ટ લેગ વેજીસ પેમેન્ટ લેગ ફોર પરચેઝ ઇઝ 2 months. સો ક્રેડિટર્સ આર પેડ આફ્ટર 2 months. તો અહીંયા 75% ક્રેડિટની અમાઉન્ટ લખી અને પછી એ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થશે લાઇકવાઇઝ યર. અહીંયા મિસિંગ છે તો લખી લેજો. સો do this by yourself in working note in homework. Next, wages. તો wages ની વર્કિંગ નોટ અને ઓફિસ એક્સપેન્સની વર્કિંગ નોટ લાસ્ટ ટાઈમ આપણે જેમ કરી એમ જ હાફ ઇન સેમ મંથ એન્ડ હાફ ઇન નેક્સ્ટ મંથ. મેઇન બજેટ કરતાં એક કોલમ એડવાન્સમાં બનાવવાની, સેમ મંથનું હાફ અમાઉન્ટ સેમ મંથમાં અને હાફ અમાઉન્ટ નેક્સ્ટ મંથમાં. And so on you can get your answer of payment of wages and payment of office expense. ફેક્ટરી એક્સપેન્સની વર્કિંગ નોટ ના કરો તો ચાલે કેમ કે 1 મંથનો ટાઈમ લેગ છે તો ત્યારે તમે નહીં બનાવો તો ચાલશે. અમાઉન્ટ લેવાની પ્રીવિયસ મંથની લખવાની કરંટ મંથમાં. સો હિયર amount of March will be written in the month of April. અને અહીંયા 10,000 ડિડક્ટ પણ કરવા પડશે કેમ કે ડેપ્રિસિએશન છે. ઓકે, સો ડાયરેક્ટ વર્કિંગ નોટ કરવી હોય તો માર્ચની અમાઉન્ટ એપ્રિલમાં લખવાની પણ 10,000 ઓછા લખવાના બિકોઝ ડેપ્રિસિએશન એમાં ઇન્ક્લુડેડ છે. સો ફાઇનલી આ બધી આઇટમ્સ તમે પ્લેસ કરશો તમારા બજેટમાં તો તમારું બજેટ રેડી થઈ જશે. કેશ સેલ્સ કલેક્શન ફ્રોમ ડેટર્સ ફ્રોમ યોર વર્કિંગ નોટ નંબર 1, કેશ પરચેઝ એન્ડ પેમેન્ટ ટુ ક્રેડિટર્સ ફ્રોમ યોર વર્કિંગ નોટ નંબર 2, ફેક્ટરી એક્સપેન્સની પણ વર્કિંગ નોટ આપણે કરેલી છે, રાઈટ. નેક્સ્ટ વેજીસ અને ઓફિસ એક્સપેન્સની પણ વર્કિંગ નોટ કરી અને ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ખાલી જુલાઈ મંથમાં છે. સો અમાઉન્ટ વિલ બી પ્લેસ્ડ ઓનલી ઇન ધ મંથ ઓફ જુલાઈ. સો ફાઇનલી total of receipts, opening balance plus receipts minus total of payment, you get your closing cash balance. Closing balance of April will be the opening balance of May. So this budget is in 2 pages. This is first part. This is first part and this is the remaining part. So આ તમારો ફાઇનલ આન્સર તરીકે ટ્રીટ થશે, રાઈટ. લાસ્ટ મંથમાં there is a negative balance of 750. Don't forget 750 is the negative balance in the last month and a negative balance આવી શકે છે, don't worry. So this is the whole example. I am just swiping the screen so that if you wish to take the screenshot you can. This is the cash budget of example number 2. Working note of example number 2. I have also given the heading with pencil. Working note of example number 2 and cash budget of example 3 continue. Again cash budget of example number 3 continue and working note of example number 3 and the last page again working note of example number 3. So today we have discussed 2 examples. So write this down in your notebook and in the next session we are going to discuss another 2 examples. All right, thank you all.